స్ట్రైడ్ వరకు చెప్పామా? Yes, sir. ఓకే, సో స్ట్రైడ్ అంటే ఏమర్థమైందమ్మా? What do you mean by stride? మీరు మాట్లాడండి, స్ట్రైడ్ అంటే ఏంటి? Number of characters to move forward. Yeah, number of characters to move forward or number of characters to be skipped, right? Yes. So that means if I give a 1 value, the default value is 1. So if I give a 1, so same all the strings will get printed. That means every character will get printed. If the stride value is 2, so alternate characters will be get printed. Okay, so similarly if I want to do it from the end, okay, so that is on reverse side, so you can give the negative values, right? So -1 will print all the string in reverse order, -2 will print the string in reverse order but by skipping every alternate character, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So we'll move on to the next one. Okay, so this is like printing every character by using a string. What do you call it as a by specifying its index value, Nana. Okay, but actually I have shown you that for loop can be used to access every character of the string, right? So here we have taken the string called Python in MSG, and the index is obviously 0, right? So we have taken that index value. So, but I want to print this on the screen, Nana. So that's why I have taken this index value. Okay. I want to print my string along with you. Here you can see, right? So this is the thing that we saw yesterday, right? For loop can iterate through every character of your string. So it prints every character. So scene is get printed on the screen. Can you see the output now? Yes, sir. So if I want to see this as my string name with index 0 equals to s, string name index 1 equals to second letter, third letter, in that way. So we just changed the code to this kind of a thing right here, right? You can see this message is up. The string is actually Python, okay, so which is a message. We started with index 0. So in the printf statement, you can see this. So MSG square bracket will get printed. After that, index 0 is printed. After that, you just closing the square bracket equals to. So MSG of index 0 equals to, you are just printing. Then you are printing every character by using the I value, right? And you are just incrementing the index value. So you can see here now, MSG of 0 is Python, MSG of 1 is Y, MSG of 2 is T. So in that fashion, you can print your string, right, ma? Nana, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is another way of doing it, ma, right? So in the index place, actually, you can give an expression also, right? You can give an expression also, okay? So in that case, actually, what happens is that expression is evaluated and your string is get printed, okay? And if you're trying to access a string character which is out of the range, it prints a error message and out of the range. Okay, so see here actually. Okay, Nana, so what is the character in index 5? N, sir. N, very good. And what is this MSG of 1 star 2 plus 2? What is its value? 1 star 2 is 2 plus 2 means a 4, right? 4. So index 4 character, that is O, is get printed. So what you can see here is actually you can give an index value as an expression. So obviously that is evaluated to a single value, right?
If I try to give an index value which is not there because the last index is 5, okay, so I'm just accessing index 6, so then it gives an error, Nana. Right, like this. Okay. So built-in functional method object is not subscriptable. What is this? ఏదో రాస్తా చెప్పరండి ఇక్కడ ఏం చేయాలి నన్ను వచ్చేసి మనము ఎంఎస్జి కొంచెం నెట్ స్లోగా ఉంది కదా సో టైపింగ్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది చూద్దాం మరి Okay, so you can see that now what is the error here? String index out of range. Yeah, string index out of range, right? Okay, so from the beginning, actually, you are seeing so many errors, ma. Okay, so try to remember those names actually. So this is index error. Previously, we used to get a value error. We used to get an indentation error, right? Yes, sir. And a syntax error and invalid operation or something. Okay, so try to remember these names and what are the different errors we are getting, right? So this is called index error. So since you are having the index value maximum value 5 but you're trying to access a 6, so that's not possible, right? Okay now. So here you can see that so I have given a message Python, okay, and I'm trying to give an index value in terms of a letter nano chesi Python nunchi nenu own తీసుకొని పెట్టా index place లో, so then you will get a type error nano, right? Type error. So అది ఏమని చెప్తుంది type error? String indices must be integers అని చెప్తుంది. You can't write the characters అని చెప్తుంది, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana. So the next thing is called the raw string literal. Okay, so try to remember this raw string literal. Okay. So basically, what do you mean by this raw string is actually we prefix it with letter R, right? We prefix it with a letter R. సో ఇలా కనుక మనం కనుక పెట్టామనుకోండి నాన్న, సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్నమాట. అంటే మనకి వచ్చేసి ఏమంటారు దాని లోపల ఏమన్నా కనుక ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా వాటితో సహా ప్రింట్ చేసేస్తుంది నాన్న. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసారా, ప్రింట్ అని చెప్పి ఆర్ స్లాష్ అండ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అన్నాం. స్లాష్ అని పెడితే బేసిక్ గా ఏం రావాలి నాన్న, మనకి న్యూ లైన్ రావాలి, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఆ క్యారెక్టర్ తో సహా నాకు ప్రింట్ అయిపోయింది నాన్న వచ్చేసి. ఓకే, సో ఎందుకు అని అంటే రా స్ట్రింగ్ కి అలా ఉంటుంది అనమాట. ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ఉన్నా కూడా లైట్ తీసుకుంటది. ఓకేనా? సో చూస్తున్నారు కదా, స్లాష్ అని కూడా నాకు స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయిపోయింది, రైట్? స్లాష్ and enter your name. That's just because your string is a raw string, right? Yes, sir. లోపల నేను స్లాష్ బి పెట్టినా కూడా సేమ్ అలానే వచ్చేస్తుంది నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రా స్ట్రింగ్ అన్నమాట. So all the characters will be printed, okay? No special actions will be taken anamata. That's the thing actually. Okay? And this is called a string delete. Manam strings మీద అప్లై చేస్తామా, del కి వేరియబుల్ కి అప్లై చేసినట్టు ఉన్నాం కదా. del తో we just removed a variable. అవునా కదా? Similarly you can remove a string nana del తో. తెలుసు కదా, del is used to delete a
స్పెసిఫైడ్ వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ లిస్ట్ వాట్ ఎవర్ అన్నిటి మీద అప్లై చేసేయచ్చు నన్ను మనం. సో డెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిలీటింగ్, రైట్? ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, నేను స్ట్రింగ్ హలో అని చెప్పి తీసుకున్నాను. నేను హలోని ప్రింట్ చేస్తున్నాము, తర్వాత డిలీట్ చేస్తున్నాము. అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ సేస్ దట్ S1 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ప్రింట్ S1 అని చెప్తే ఫస్ట్ వచ్చేసి నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా హలో ప్రింట్ అయిపోయింది నాన్న, రైట్? కెన్ యూ సీ ఇట్? Yes. Yeah, hello get printed. After that I deleted my string, so it's saying that name S1 is not defined. So ఇక్కడ మనకి ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది నాన్న? నేమ్ ఎర్రర్. ఓకే, చెప్తున్నాను కదా. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దీస్ నేమ్స్. వి గాట్ అ నేమ్ ఎర్రర్. ఓకే అమ్మా? దీని ముందు ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో? Type errors. టైప్ ఎర్రర్. దాని ముందు ఏమొచ్చింది? Index error. ఇండెక్స్ ఎర్రర్. వెరీ గుడ్ నాన్న, రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే నాన్న, సో యు నో దిస్. ఇది కూడా మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసేసాం నాన్న. వచ్చేసి సో ఇదేంటి అని అంటే స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ ఆపరేటర్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న, పర్సంటేజ్ సింబల్ అన్నమాట. సో హియర్ ద పర్సంటేజ్ ఆపరేటర్ టేక్స్ అ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ టైప్ పర్సంటేజ్ డి, పర్సంటేజ్ ఎస్ ఎట్సెట్రా ఆన్ ద లెఫ్ట్ అండ్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద టపుల్ ఆన్ ద రైట్. సో బేసిక్ గా ఏంటి అని అంటే మనకి సి లో వాడినట్టుగా పర్సంటేజ్ డి, పర్సంటేజ్ ఎఫ్, పర్సంటేజ్ సి, పర్సంటేజ్ ఎస్ ఇలాంటివి నేను ఇక్కడ వాడి వాటి ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూస్ నాకు రిప్లేస్ అవ్వాలో వాటిని నేను ఒక టపుల్ లాగా రాస్తాను అన్న. టపుల్ అంటే ఏంటి? పెరాంథసిస్ లో పెడతాం, రైట్? అవునా కదా? బట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నాన్న, ఆ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ స్ట్రింగ్ కి ఈ టపుల్ కి మధ్యలో పర్సంటేజ్ సింబల్ పెడతాము అండ్ వి డోంట్ పుట్ ఎనీ కామాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ కామాలు వచ్చేసి ఏం లేవు, రైట్? పర్సంటేజ్ సింబల్ దగ్గర. ఓకే నాన్న? సో నేను ఇఫ్ ఐ ట్రై టు పుట్ కామా దేర్ ఐ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్ నాన్న. సో అందుకని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో విల్ గో టు ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ పెట్టలేదా జీవితం? ఇంకా పెట్టామంటారు. ఓకే నాన్న, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. సో నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను 20 అని చెప్పేసి, దాని యొక్క ఐడి ప్రింట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను నాన్న. సో యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ పర్సంటేజ్. I'll just show you this with different examples. చూడండి నన్ను, నాకు ఐడి అంటే దానికి అడ్రస్ వచ్చి ప్రింట్ అయింది, రైట్? నేను ఇక్కడ సరదాగా వచ్చేసి డి పెడుతున్నాను. డి ఎలాగా సి లో రాస్తాం చూసారా? ఇమేజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ డి, రైట్ మా? ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇలాగా వేరియబుల్ నేమ్ రాస్తున్నాను అన్న, ఏది నాకు సబ్స్టిట్యూట్ కావాలో అది. సో యూ విల్ గెట్ దట్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. కనిపిస్తుందా? సో అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా రాస్తున్నాను. ఏమంటారు? ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2.5. ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఒక కామా ఇచ్చుకున్నాను. దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ ఎఫ్. ఇదంతా చూస్తుంటే మీకు ఎలా ఉంది? సి గుర్తుందా? సిలో ఉన్నట్టుగా, రైట్? అలాగే నన్ను వచ్చేసి యా, యూ కెన్ సీ దట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో ఏజ్ ప్రింట్ అయింది, కామా ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అని, పర్సంటేజ్ ఎఫ్ బదులు ఎవరు ప్రింట్ అయ్యారని నాకు ఆర్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది, రైట్? సో ఇక్కడ నేను టపుల్ లాగా ఇస్తున్నా. నేను మర్చిపోయి కూడా ఇక్కడ నేను కామా ఇవ్వకూడదు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. చూస్తున్నారా? డబుల్ కోట్ తర్వాత కామా పెట్టి అప్పుడు పర్సంటేజ్ అలా కనుక రాసాను అనుకోండి, బేసిక్గా యూ విల్ గెట్ అ సింటాక్స్ ఎర్రర్ నాన్న, రైట్? Is your screen is updated? Yes, sir. Okay, so కామా పెట్టాలా అవసరం లేదా? So no comma nana. Okay, you can directly write this, right? No commas. Okay guys, that
Okay, we'll move to the previous slide because we have given all the string formats. Okay, ఇక్కడ చూడండి నాన్న మనం అన్ని తెలిసినాయి మనకి. పర్సంటేజ్ సి అంటే ఏం ప్రింట్ చేస్తాం నాన్న? Character, sir. Character. Percentage D or percentage I. Signed Integer. decimal integer. I కూడా వాడొచ్చు నాన్న, Signed. రైట్? ఇదిగోండి ఇక్కడ I కూడా వాడొచ్చు. ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి. ఈ D ప్లేస్ లో I can give I value నాన్న, రైట్? ఓకే, ఇద్దరు డి అయినా వాడొచ్చు ఐ అయినా వాడొచ్చు నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి. కనిపించింది కదా? ఎస్ అంటే స్ట్రింగ్, యు అంటే అన్సైన్డ్ ఇంటిజర్, ఓ అంటే ఆక్టల్ ఇంటిజర్, స్మాల్ ఎక్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే హెక్సాడెసిమల్ ఇంటిజర్. Hexadecimal. యా, ఈ ఆర్ క్యాపిటల్ ఈ అంటే తెలుసు కదా ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఫార్మ్ నాన్న, మ్యాంటిస్ ఎక్స్పోనెన్స్ లాగా, రైట్? ఎఫ్ అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆబ్వియస్లీ. అలాగే స్మాల్ జీ ఆర్ క్యాపిటల్ జీ నానా, ఇది కూడా ఏంటి అని అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్సే, కాకపోతే చిన్న చిన్న నంబర్స్ అన్నమాట. సో షార్ట్ నెంబర్స్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఫార్మ్ నానా. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ నోటేషన్ లోనే వస్తుంది అది కూడా, రైట్ మా? అర్థమైంది కదా? యా, సిమిలర్లీ లైక్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఇట్స్ లైక్ మనం ఆల్రెడీ ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ వాల్యూ చూసాం కదా నాన్న. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్ దిస్ ఆల్సో నాన్న, వచ్చేసి స్ట్రింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్, రైట్? అలాగే వేరియబుల్స్ లాగానే అని కాదు, డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు నాన్న వచ్చేసి. నాకు అనిపిస్తుందా? పుట్టింగ్ అయినా ఇది ఓకే నాన్న. సో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, సో ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఉంది, ఒక ఇంటిజర్ ఉంది, ఒక ఫ్లోట్ ఉంది. సో నో నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజెస్, ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్, సిజిపిఐ ఇస్ ఎ పర్సంటేజ్. సో నేను మళ్ళీ పర్సంటేజ్ సింబల్ పెట్టి ఆ నేమ్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేస్తాను. మనం చూసిందే ఎక్స్ట్రా ఒక స్ట్రింగ్ పెట్టాము అంతే, రైట్? కాపీ పేస్ట్ కాబట్టి డబుల్ కోట్లు ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే నాన్న, స్పెక్, ఏజ్, సిజిపిఏ, రైట్? ఏమా? ఓకే నాన్న. సో నేను ఫస్ట్ లైన్స్ తీసేస్తున్నాను నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ నేమ్, ఏజ్, సిజిపిఏ పెట్టా, కానీ ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లాగా కాకుండా డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసాం నాన్న, రైట్? We have given a string called CSC and an integer value and a float value. So in this case also you will definitely get it. అంటే వేరియబుల్ లోనే అని కాదు, ఈ ఫార్మాట్ పర్సంటేజ్ దగ్గర వచ్చేసి యూ కెన్ గివ్ ద వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ, రైట్ మా? నాన్న ఎవరు మాట్లాడలేదండి, ఫాలో అవుతున్నారా లేదా? ఇక్కడ ఏం చేసాం నాన్న, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్? Topology of water reverse change. సో నేమ్ దగ్గర ఏమో ఏజ్ ఇచ్చాము, ఏజ్ దగ్గర ఏమో నేమ్ ఇచ్చాము నాన్న, రైట్? పర్సంటేజెస్ కేమో వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ఇంటిజర్ వాల్యూ ఏజ్, పర్సంటేజ్ డి కేమో వీ హ్యావ్ గివెన్ ద స్ట్రింగ్ పర్సంటేజెస్ దట్ నేమ్, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ దట్ గివ్స్ దిస్ ఎర్రర్ నాన్న, టైప్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది, అవునా కదా? బికాస్ టైప్స్ ఆర్ మిస్ మ్యాచ్డ్ అని. మాట్లాడండి అమ్మా. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను నాన్న, బేసిక్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? నేమ్ ఫస్ట్, తర్వాత ఏజ్ ఇవ్వాలి, రైట్? ఇలా ఇస్తే ఓకే, నాకు నేమ్ అంటే స్పెక్, ఏజ్ అంటే సంథింగ్ అని వస్తుంది, రైట్? అలా కాకుండా మనం ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం అనుకోండి నాన్న, ఫస్ట్ ఏజ్ ఇచ్చి
తర్వాత వచ్చేసి మనము నేమ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఏమొస్తుందమ్మా? టైప్ ఎర్రర్, రైట్? So for percentage D, a number is required, not string, right? Okay. Nana, follow to Nara. Yes, yes. Give me a Yes, response, sir. please. Okay, give me a Yes, response. sir. Okay, Nana. So we came to an important concept, Nana. So this talks about a concept called methods and functions in strings, Nana, right? So basically strings ante enti, strings are nothing but objects, right? Variables gani, strings gani, whatever you take anything in Python, that is an object. Okay. So what do you mean by an object? Object is an entity that contains both data and functions to manipulate. Intama? ఏం లేదు సార్, ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ అప్డేట్ అవ్వలేదు సార్, ఇప్పుడు అప్డేట్ అవునా? అయింది సార్. ఇప్పుడు అయిందా? ఓకే. లేట్ గా అవుతుంటే చెప్పండి. ఓకే, 1 sec. ఇదిగో నేను ఆపేసా. కొంచెం ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అని. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, కెన్ యు సీ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana. So just give me a set. Concept is called the string built-in methods and functions, Nana. Right? So basically, enti ante meeku it's like C++, Java gurinchi idea unte, then you can know what do you mean by an object, Nana. So simple ga cheptunanu chudandi. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే, నాకు చెప్పాను కదా, రియల్ వరల్డ్ లో ఉండే ప్రతి ఏమంటారు ఎంటిటీని, వెదర్ దట్ ఈస్ అ లివింగ్ థింగ్ ఆర్ డెడ్ థింగ్, కంటికి కనిపించే ప్రతి వస్తువు, ప్రాణం ఉన్నది ప్రాణం లేనిది, దేన్నైనా సరే ఇట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. నన్ను ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఏముంటుంది అంటే డేటా ఉంటుంది, అలాగే ఆ డేటా మీద వర్క్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది నన్ను. ఓకేనా? సో అంటే ఏంటి, ఒక సోప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నన్ను. సో సోప్ ఈజ్ ఎ డెడ్ థింగ్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ లైఫ్. బట్ దానికి ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి, సోప్ కంటూ ఒక వెయిట్ ఉంటుంది, సోప్ కంటూ ఒక నేమ్ ఉంటుంది, సోప్ కంటూ ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది, సోప్ కంటూ ఒక స్మెల్ ఉంటుంది, రైట్? గైస్, ఆర్ యు లిస్నింగ్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో అది అన్నమాట యాక్చువల్ గా. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద డేటా అబౌట్ దట్ సోప్ నాన్న వచ్చేసి, రైట్? సో ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, యూ కెన్ వాష్ విత్ ద సోప్, రైట్? సో దట్స్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ యాక్చువల్లీ. సో దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న దాని ఫీచర్స్ అన్నిటిని మనం వచ్చేసి డేటా అంటాం నాన్న. దానితో మనం చేసే యాక్షన్స్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్స్ అంటాం, రైట్? ఓకేనా? ఆర్ యు దేర్? మాట్లాడండి ప్లీజ్. Yes, sir. నా వాయిస్ ఏమైనా లాగ్ అవుతుందా? No, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే నాన్న, ఇక్కడ నాకు C లో అయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఇన్ C++, జావా, పైథాన్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అ మెథడ్స్ అంటాం నాన్న. అలాగే రెండింటిని వాడే ఇది కూడా ఉంది నాన్న వచ్చేసి. సో ఇన్ పైథాన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బోత్ మెథడ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫంక్షన్ అయితే డైరెక్ట్ గా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. మెథడ్ అయితే ఏం చేస్తామంటే, ఆ మెథడ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో అయితే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీదనే నేను మెథడ్ ని కాల్ చేస్తా. మీకు ఎంతవరకు అర్థమైతే అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రాబ్లం ఏమి లేదు, తర్వాత క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఫంక్షన్ అయితే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ద ఫంక్షన్ విత్ ఎనీ వాల్యూస్, పారామీటర్స్, రైట్? అదే మెథడ్ కనుక అనుకుంటే, నేనేం చెప్పాను, ఆబ్జెక్ట్ లోపల డేటా ఉంటుంది, మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీదే ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి నేను వచ్చేసి. ఓకే, సో ద మెథడ్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫంక్షన్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ a method is invoked or called only on an object, right? చెప్పండి. Yes, sir. సో బేసిక్ గా వచ్చేసి నాకు str అని ఒకటి తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను, str which is a string. So I put my name in that string. Okay, so in string object there is a method called upper. Okay, so if you write that, if you call that method, if I want to call that upper method, I have to call it on my object. What do you mean by calling it on object? Name of your object dot method name nana. Ante str upper అని
కాల్ చేయాలి మనం ఆ మెథడ్ ని. అర్థమైందా? సో upper is nothing but it's a method that converts your string into uppercase letters nana. Okay, so you can see here in this example కంపైలర్ దగ్గరికి వచ్చారమ్మా, కనిపిస్తుందా? ఏనా what you can see on the screen? ఏమా మాట్లాడండి. అప్పర్ అప్పర్ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా సార్, అదే ఇక్కడ కంపైలర్ కనిపిస్తుంది మీకు, ఎగ్జిక్యూషన్ దగ్గరికి వచ్చాను నేను. సార్ కంపైల్ యా, సో అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందమ్మా? ఇప్పుడు కనుక్కుంటున్నాను. Yes, sir. ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్? క్యాపిటల్ లెటర్స్. సో నా స్మాల్ లెటర్స్ తో ఉన్న నా నేమ్ అలా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ అయింది నేను. ఓకే, కాలింగ్ ఏ మెథడ్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఎస్ అన్నది ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి నాన్న. సో ఆబ్జెక్ట్ మీద అప్పర్ ని కాల్ చేస్తున్నా, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, నేను వచ్చేసి ఇలాగా ABCDEFGH అని క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టాను నాన్న. ఓకే, ఇక్కడ అప్పర్ బదులుగా వచ్చేసి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది నాన్న, ఆపోజిట్ అన్నమాట, లోయర్, రైట్? చూస్తున్నారా? Yes, sir. యా, ఇప్పుడు చూడవచ్చు నన్ను అవుట్పుట్ ఏం కనిపిస్తుంది? Small letters, Yeah, so my string is converted into lowercase letters, right? Okay, Nana. And I said that a function, no, so a function is different from method, right? So adi enti ani ante idi nana. Okay, so ఒకసారి ఇలా చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, నేను సెకండ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమి ఇచ్చాను నేను? length of యా, లెన్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్ నాన్న, వచ్చేసి లెన్ ఆఫ్ ఎస్ అని స్ట్రింగ్ నేమ్ ఇచ్చా, రైట్? ప్రీవియస్ దానికి దీనికి తేడా చూడండి నాన్న. లోయర్ అయితే ఏం చేసాము, ఎస్ డాట్ లోయర్ అని రాసాం. ఎస్ అన్నది ఆబ్జెక్ట్, అందులో ఉన్న మెథడ్ లోయర్ నాన్న. లెన్ చూడండి, డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తాను నేను, లెన్ కి పారామీటర్ కింద ఎస్ ని పాస్ చేసా, రైట్? Yes, sir. So what do you mean by that is len is a function, lower is a method. That's the difference nana. Clarity unda? Object name dot ani akkada function ganaka raste dani method antam. Direct ga call cheseste we call it as a function antam. Is it clear? Yes. సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాన్న, మనం బేసిక్ గా స్ట్రింగ్స్ మీద ఏవైతే కామన్ గా వాడుతూ ఉంటామో మెథడ్స్ ని, లైక్ అక్కడ అప్పర్ లోయర్ అని చూసారు కదా, అలాంటివి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే, వి గోట్ బిగ్ లిస్ట్ నాన్న. సో జస్ట్ క్విక్లీ లైక్ ఇంట్రడ్యూస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ అ మెథడ్ కాల్డ్ క్యాపిటలైజ్. ఓకే, ఆ పేరులోనే ఉంది. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్యాపిటలైజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. నేను ఒక లెటర్ కనుక, నేను ఒక స్ట్రింగ్ కనుక ఇస్తే అందులో ప్రతి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ని నాకు అది ఏం చేస్తుంది నాన్న, క్యాపిటల్ లెటర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది నాన్న, రైట్? సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, నేను నా పేరు ఇచ్చాను, అలాగే ప్రింట్ లో ఏం రాశాను నాన్న, ఎస్ డాట్ క్యాపిటలైజ్. ఇది చెప్పండి, క్యాపిటలైజ్ మెథడా ఫంక్షనా? మెథడ్ సార్. మెథడ్ నాన్న, ఆబ్వియస్లీ. వెరీ గుడ్, రైట్? సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. విల్ సీ సో మెనీ మెథడ్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు నాన్న. సో సీను డబుల్ కోట్ ప్రాబ్లం. ఓకే నాన్న, కనిపించిందా అవుట్పుట్? Yes, sir. ఏమైంది?
What's the change you observed? First letter capital. Very good. So first letter is actually capitalized, right? వీటికో పేరు ఉంటది తెలుసా మీకు ఇంగ్లీష్ లో? ఏమా, do you know the name for this? అలా ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండే, తెలుసా తెలీదా? గైస్ చెప్పండి. ఇట్స్ కాల్డ్ క్యామిల్ కేస్. విన్నారు ఎప్పుడని పేరు? క్యామిల్ కేస్. No, sir. క్యామిల్ అంటే ఎలా ఉంటది? హెడ్ పొడవుగా ఉంటది కదా ఫస్ట్, తర్వాత దాని బాడీ అంతా డౌన్ లో ఉంటది, లైక్ జిరాఫీకి ఉన్నట్టు, రైట్? అలాంటి వాటిని క్యామిల్ కేసులు అంటాం. ఓకేనండి. సో దర్ ఇస్ అ సెకండ్ మెథడ్ కాల్డ్ సెంటర్. ఓకే, సో సెంటర్ ఏంటి అంటే నాకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవడానికి ఎంత విడ్త్ కావాలి ఆ కౌంట్ వచ్చిన ఆ కౌంట్ లో వచ్చేసి, అంటే నేను వచ్చేసి ఒక 20 అని ఇచ్చాను అనుకోండి విడ్త్ వాల్యూ. there are two parameters in center method. Can you see that? Width and fill character, right? Yes, sir. So if I give width as a 20 and fill character as a some star or something, right? So that write my string in middle of the 20 characters. గుర్తున్నాయి కదా, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, రైట్ అలైన్మెంట్, సెంటర్ అలైన్మెంట్ అని. ఏం సింబల్స్ వాడాం చెప్పండి నాకు? లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, రైట్ అలైన్మెంట్, అలాగే సెంటర్ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ లో. Greater than. Less than, Less greater than. than great. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బాగా చెప్పారు. లెస్ దాన్ అంటే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, గ్రేటర్ దాన్ అంటే రైట్ అలైన్మెంట్, సెంటర్ అలైన్మెంట్ కి ఏంటి నన్ను Exponential. ఎక్స్పోనెన్షియల్ క్యాప్ సింబల్ అన్న, క్యాప్ Cap ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ సింబల్ ఉంటది కదా, క్యాప్, వీని తిరిగేస్తాం, రైట్? Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. సీను అని నేను స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను. సో ఎస్ డాట్ సెంటర్ అని చెప్పి 11 అని చెప్పాను నన్ను. అంటే నాకు అర్థం ఏంటి? 11 ప్లేసెస్ లో నా స్ట్రింగ్ ని ప్రింట్ చేయని, కానీ ఆ 11 ప్లేసెస్ లో మధ్యలో పెట్టు అని అర్థం నన్ను. సో 11 ప్లేసెస్ లో మధ్యలో నా సీను అన్న నేమ్ ఉంటే 5 స్పేసెస్ ఆక్యుపై చేసింది. సో నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక 3 స్పేస్లు మిగులుతాయి, రైట్ సైడ్ ఒక 3 స్పేసెస్ మిగులుతాయి, రైట్? Yes, sir. సో ఆ పర్టికులర్ ఖాళీ ప్లేస్ లో ఆ ఫిల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఇచ్చానో అది పెట్టమని చెప్తున్నాను. నేను స్టార్ ఇచ్చాను కాబట్టి దట్ ఫిల్ విత్ ద స్టార్ నన్న, రైట్? సార్ ఇదే got it. 3 stars, సీను 3 stars, రైట్? ఏదో సంథింగ్ లైక్ డాలర్ సింబల్ ఇస్తున్నా చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ఫిల్లింగ్ విత్ డాలర్ సింబల్, రైట్? కనిపించిందమ్మా? Yes, sir. సో అలాగే ఇక్కడ విడ్త్ కూడా పెంచుతున్నాను, 21 అని ఇస్తున్నా. ఓకే, 21 లో 5 పోతే 16 అంటే ఇటు ఒక 8 ఇటు ఒక 8 నన్న, రైట్? చూడండి ఒకసారి కనిపిస్తుంది. $80 సీను, $80, రైట్? ఏమా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the next one is called count, amma, right? Count. So count కి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం, ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఆ మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ ఎన్ని టైమ్స్ నాకు ఉంది, ఓకే అని చెప్పి ఆ కౌంట్ ని నాకు ఇస్తుంది నాన్న. 2 times ఉందా, 3 times ఉందా అని. ఓకే, దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ స్పెసిఫై ద బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ నాన్న. సో స్టార్టింగ్
స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ అన్నమాట, రైట్? బిగినింగ్ అండ్ ఎండ్ కూడా వచ్చేసి మనము స్పెసిఫై చేయొచ్చు నాన్న స్ట్రింగ్ తో పాటుగా. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏముంది మనకి, ఎస్ అని ఒకటి హీ అని తీసుకున్నాం, రైట్? ఏమా మాట్లాడండి. సో హీ అని చెప్పి తీసుకున్నాం నాన్న. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, హలో వరల్డ్, హలో హలో అని రాసాం మనం వచ్చేసి. సో హీ అన్నది ఎన్నిసార్లు ఉంది నాకు S1 లో? 3 times. 3 times. 3 3 times. times ఉంది నాన్న, 3 times. సో నేను ఏం చేశాను చూడండి, S1 డాట్ కౌంట్ అని చెప్పి ఎవరిని వెతకమని చెప్పాను, ఎస్ ని వెతుకు అని చెప్పాను. అంటే ఎస్ అంటే హీని వెతకమని చెప్పాం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, బిగినింగ్ ఏమో 0, ఎండింగ్ ఏమో లెంగ్త్, రైట్? లెన్ ఆఫ్ S1 అంటే స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్. అర్థమైంది కదా? Yes, sir. సో ఇక ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా చూడండి. సింగిల్ కొట్ పెట్టానా? ఓకేనా? సో హౌ మెనీ టైమ్స్ చూపించింది కదా మనకి, ఎన్నిసార్లు వచ్చింది నన్ను? 3 టైమ్స్. నేను ఏం చేస్తున్నా, బిగినింగ్ ని 0తో మొదలు పెట్టట్లేదు, 0తో మొదలు పెట్టకుండా 2 నుంచి చూడు అంటున్నా. ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, ఇండెక్స్ 2 నుంచి చూస్తే 2 times. 2 times నన్ను. Okay, you can see that on the screen, right? Okay, ma? Yes, sir. Okay, very good, Anna. So that's it for today's class, Anna. It's a time to wind it off, right? Okay, answer your roles. Roll number 1,